یعنی اب یہ 7 افراد کون ہے؟ پہلے کہ یہی 7 افراد 2 وجوہات ہیں کہ 2 وجوہات ہیں یہ 7 افراد، یعنی پہلے ہے جناب مقداد، پہلے جناب سلمان، دوسرے جناب ابو ذر، تیسرے جناب مقداد، چوتھے جناب ہمارے یاسر، چھٹے جناب حذیفہ امان، ساتویں جناب عبداللہ بن مسعود، چھٹے جناب عبداللہ بن مسعود اور ساتویں مولا کائنات خود۔ اب یہ 7 افراد ہی کیوں؟ 2 وجوہات ہیں، یعنی کچھ تھے جن سے بی بی ناراض تھی اور وہ وصیت کرتی تھی کہ انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے، تو وہ الگ ہو گئے۔ اب الگ کیوں ہو گئے تھے؟ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو جب ایک عام مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو جو نمازی میت میں شریک ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس مومن کو خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ اے بندہ خدا، جس نے تیرے جنازے میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو جب ایک عام مومن کے جنازے میں شریک ہونے پر یہ اجر ملتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری شہزادی کونین کے جنازے میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے بخشے نہ، یعنی میری بیوی نے بخشش کا دروازہ بھی بند کر دیا، تو یہ بخشے نہیں جا سکتے۔ اب یہی 7 سوال یہ ہے کہ یہی 7 افراد ہی کیوں؟ تو فرمان معصومین ہے کہ یہ 7 افراد وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر رزق تقسیم کرتا ہے، کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا۔ یہ 7 افراد وہ ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ زمین پر بارش کے قطرے برساتا ہے۔ یہ 7 افراد وہ ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو بصارت دی ہے۔ میری شہزادی کے گھر پر بیان کر سکتے ہیں۔ شہزادی کی 18 برس کی حیات ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، 9 سال ایک طرف اور 9 سال ایک طرف، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے میری شہزادی کونین کی 9 سال ایک طرف اور 9 سال ایک طرف کو تقسیم کیا ہے کہ 9 سال نبوت کے گھر میں اور 9 سال امامت کے گھر میں، اور جو 9 سال شہزادی کے نبوت کے گھر میں گزرے ہیں تو رسول اللہ کو کہنا پڑا ام ابیہا۔ ام ابیہا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے باپ کی ماں۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے میری بیوی کا، اور جو 9 سال جب بیوی کے 9 سال یعنی جب بیوی کے 9 سال مولا علی کے گھر میں گزرے ہیں، جب 9 سال امامت کے گھر میں گزرے ہیں، تو پھر مولا کائنات کو کہنا پڑا یا سیدتی یا مولاتی، یعنی جسے پوری کائنات سید کہتی ہے، جسے پوری کائنات سید کہتی ہے، وہ شہزادی کونین کو کہہ رہا ہے یا سیدانی یا آقازادی، یعنی کوئی ہمارے پاس معیار نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے کہ جس میں تولا جا سکے۔ اب سید کا ایک اور مفہوم ہے سردار، یعنی جسے پوری کائنات کہتی ہو کہ ہمارے سردار مولا کائنات ہیں، وہ شہزادی کونین کو کہہ رہے ہیں یا سیدانی، اے میری سردار۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میری بیوی کا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت حج ادا کرے، حج واجب ہو جانے پر حج ادا کرے، روزے واجب ہو جانے پر ماہ رمضان کے تمام روزے رکھے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، زکوٰۃ واجب ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرے، اور علی کو مولا مانے میرے بعد تو وہ جنت میں جائے گی میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت کی بنا پر، کیونکہ فاطمہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میری۔ اس کے علاوہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، کسی غم کا سامنا ہوتا تو میں فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو میرے تمام ہم و غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جب ہمیں غور کر کے دیکھا جائے، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب ہمیں کوئی غم و غم پیش آتے ہیں تو ہم مولا کائنات کو پکارتے ہیں، ناد علی کو پڑھتے ہیں، لیکن جب مولا کائنات کسی ہم و غم کا شکار ہوئے، کوئی مشکل پیش آئی تو مولا فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسے یعنی یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس کے تمام ہم و غم یعنی جس کے تمام ہم و غم فاتح، یعنی ہمارے ہم و غم دور ہوتے ہیں علی کو پکارنے سے، ناد علی کو پڑھنے، لیکن علی کے ہم و غم دور ہوتے ہیں فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے سے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میری بیوی کا۔ اچھا، جب میری بیوی
जब मेरी बीवी 2 साल की थी ना, तो शेब अबी तालिब का मुहासरा शुरू हुआ था और 3 साल तक जारी रहा। और जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ तो मेरी बीवी फ़कत 5 बरस की थी और मेरी बीवी अपनी वालदा गिरामी के साथ ऐसे नशों में पाती थी कि एक हफ्ते में इतना बढ़ जाया करती थी कि आम लोग 1 महीने में उतना बढ़ते हैं, और 1 महीने में इतना बढ़ जाया करती थी कि हम और आप 1 साल में उतना बढ़ते हैं। तो इस उम्र का मेयार कहा जाए या ज़माने के एतबार से कहा जाए कि जब मेरी बीबी 5 बरस की थी तो गोया ऐसी थी कि जैसे आम ख़वातीन हुआ करती हैं। तो इसलिए जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ तो रसूल खुदा ने तमाम अलामों मसाइब का सामना किसके सहारे पर किया? कौन था आपको आसरा देने वाला? बेटी अपनी माँ पर गई है कि जब रसूलुल्लाह पर लोग अलाइशे फेंक दिया करते थे आपके सर पर, तो मेरी बीबी ऐसे साफ करती थी कि जैसे कोई माँ अपने बेटे का सर साफ करती है। तो ये 9 साल हो गए नबूवत के घर में, और जब मेरी बीबी मौला कायनात के घर में तशरीफ़ लेकर गई हैं तो आपको पता है कि मौला कायनात की शुजाअत किस कदर मशहूर है कि मौला गज़वों में जाते थे, जंगों में शिरकत करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मौला हर जंग में गए और मार कर आ गए, बल्कि मौला जहाद किया करते थे। मौला के जिसमें अतहर पर ज़ख्म हुआ करते थे, पता चलता था कि मौला ने जहाद किया है। तो यानी इतने ज़ख्म होते थे मौला के चेहरे पर, और सबसे ज़्यादा ज़ख्म थे मौला के जिस्म अतहर पर ग़ज़वा ओहद में। इतने गहरे ज़ख्म थे कि अहले बैत की बाज़ ख़वातीन रोया करती थी कि या अली एक ऐसा ज़ख्म है, ऐसा लगता है कि आपकी अभी शहादत हो जाएगी। इतने गहरे ज़ख्म थे कि अगर मरहम पर रुई रखी जाती थी तो एक तरफ से रखी जाती थी और दूसरी तरफ से निकल जाती थी। तो ये किरदार है मेरी बीबी का, और 9 सालों में मेरी बीबी का सिर्फ ज़ख्म धोने का तो काम नहीं था ना, बल्कि मौला जिस जुल्फ़िकार से जंग किया, जिस जुल्फ़िकार से गज़वों में शिरकत किया करते थे, मौला की जुल्फ़िकार यानी तलवार को सैकल भी जनाब सैयदा ने किया करती थी, यानी जिसने शुजाअत के मैदान में उम्दा तरीन मिसाल कायम की है कि जिसने अपनी बहादुरी का नाम मनवाया है पूरी दुनिया में, तो उसकी तलवार को सैकल भी तो जनाब सैयदा ने किया है। तो मौला कायनात जब जंगों में शिरकत करते थे तो जनाब सैयदा के हाथ की बनी रोटियां खा कर जाते थे। तो ये किरदार है मेरी बीबी का। बरसमत फातिमा तो ज़हरा जनाब रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिमा के साथ 3 ग्रोह ख़वातीन जाएंगी जन्नत में। पहला ग्रोह वो ख़वातीन हैं कि जो अपने हिजाब का ख्याल रखती हैं, यानी वक्ती तौर पर मुश्किल लगता है तो आस्तीने पहनना, टोपी पहनना, मोज़े पहनना, लेकिन देखें तो सही कि मुकाम कितना बड़ा है उसमें। जब हम मैदान महशर में एक दूसरे से एक नेकी मांग रहे होंगे, आपस में भाई बहनों से, वालिदैन औलाद से, तब अब ये देखिए अभी मुझे और आपको इस मुकाम की अहमियत समझ में नहीं आएगी, बल्कि उस दिन समझ में आएगी कि जब एक दूसरे से एक नेकी मांग रहे होंगे और सब मना कर देंगे, तब वो ग्रोह ख़वातीन जा रहे होंगे जनाब सैयदा के साथ जन्नत में, यानी स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ। तो ये एक ग्रोह ख़वातीन वो जो अपने हिजाब का ख्याल रखती हैं, और दूसरा ग्रोह ख़वातीन वो है कि जो अपने शौहर की गुर्बत पर सब्र करें, और तीसरा ग्रोह ख़वातीन वो कि जो अपने शौहर की बदअखलाक़ी पर सब्र करें। अब मैं क्या बताऊं कि मेरी शहजादी कौनैन वो है कि जो कुछ शहजादी ने इस कायनात को दिया है ना, शहजादी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। बीबी की 5 औलादें हैं, 4 हयात के साथ और 1 शिकमे मादर में शहादत के साथ, यानी जिस
बेटी का तारुफ करवाने में रसूल अल्लाह की 1/3 ज़िंदगी गुजर गई, जिसके लिए कहा कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने गोया मुझे गज़बनाक किया, और जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने गोया खुदा को राज़ी किया, उसने गोया मुझे राज़ी किया। तो जिस बेटी के लिए कहा कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है ज़दारो, वो फ़ातिमा इस कदर अलील हो गई रसूल के जाने के बाद, इस कदर गरीब हो गई रसूल के जाने के बाद कि एक रावी